صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو دیا. آپ لوگ پڑھتے ہو یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا. اب تم کا معنی تم یہاں کیا کرتے ہو یہ تمہیں رسول شاہ کی بتائی. تو جب تم اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم یہ آیت کہاں اتری تھی جدھر پانی نہیں ملتا. یہ آیت وہاں اتری ہے جہاں پڑھی ہے جہاں پانی نہیں ملتا. یا اللہ تو کہتا ہے کہ میں دین میں آسانی پیدا کرتا ہوں تو تو آیت وضو کی وہاں اتارا جہاں پانی نہیں ہے. اور آج بھی پانی وہاں مشکل ہے, وہاں پانی مہنگا ہے, پیٹرول سستا ہے. تو پانی کی اس کی امپورٹنٹ بلکہ اہمیت ہے, امپورٹنس ہے کہ اب وضو کی آیت اتاری کیوں. اب سن لیجیے کہ اب وینز کے اندر خون کی سرکولیشن کو تیز کیسے رکھا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وینز کو کھولا جائے. آپ لوگ جب کھانا کھاتے ہو تو 20 سال تک تمہاری وین کے اندر تمہارا کھانا جم چکا ہوگا, اس لیے تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. یہ تم کیوں مر اندازے بنا تو یہ لوگ کیوں مرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی باڈی کے اندر کولیسٹرول جو ہے وہ چربی جم جاتی ہے وینز کے اندر. جب وہ جمتی ہے تو شریانیں بند ہوتی ہیں, خون سٹاپ کرتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. میرے نبی نے کیا کہا, سنو فجر کی رکعتیں 2 سنتیں 2 فرض, ظہر کی 4 4 2 عصر کی 4 4, مغرب کی جو ہے وہ 3 2 2, پھر آگے عشاء کی جو ہے وہ 17 اور تراویح جو ہے وہ 20. آپ نے کبھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس میں روحانی جواب نہیں ہے, لیکن میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ ہے آپ غور کرو جس ٹائم روٹی کھاتے ہو اس ٹائم کی نماز میں رکعتیں زیادہ ہیں اور جس ٹائم روٹی نہیں کھاتے اس ٹائم کی رکعتیں کم ہیں. فجر میں تم نے روٹی نہیں کھائی ہوگی, صرف 2 فرض. ظہر میں تم روٹی کھاتے ہو 4 سنتے اور وہ بھی کنفرم, یعنی جس کو تم اکیلا بولتے ہو وہ بھی لازمی ہے. 4 سنتے 4 فرض 2 سنتے وہ بھی اکیلا اور 2 بھی تمہارے لیے اختیاری. ظہر میں زیادہ اور پھر عشاء میں 17. کیوں؟ اس لیے کہ ظہر میں تم نے روٹی کھائی, پھر تم نے سونے سے پہلے روٹی کھائی. تو میرے نبی نے کیا کیا کہ رکعتیں اسی طرح کی رکھی. یہ کولیسٹرول تب بڑھتا ہے کہ جب تم حرکت نہیں کرتے, اور کولیسٹرول کبھی بڑھ نہیں سکتا اگر اس کو تحریر کر دیا جائے. تو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی رکعتیں وہ بتلائی, ظہر میں زیادہ عشاء میں زیادہ. دونوں ٹائم تم کھانا کھاتے ہو تو کھانا کھا چکو, اب میری عبادت کرو تاکہ کھانا جو ہے وہ تحریر ہو جائے اور نماز پڑھنے والے جو ہے وہ بیماریوں سے نہ پڑے. اور روزوں میں تم زیادہ کھاتے ہو تو کہا اب ذرا 20 تراویح کروا دو, کیونکہ اگر یہ تراویح پڑے بنا سو جائیں گے تو صبح سحری نہیں کر پائیں گے, اگر سحری نہیں کریں گے تو پھر سارا دن گزارنا مشکل ہو جائے گا. تو تراویح 20 رکھو تاکہ ان کو اچھی طرح بھوک لگے اور کھانا ان کا جو ہے وہ ختم ہو جائے. سمجھ رہے ہو, یا بھی تم لوگوں نے آگے جا کے پڑھنا ہے. تو مسلمان بس گفتگو کو ختم کرتا ہوں, میرے پاس 10 منٹ ہے, 1 بجے تک ٹائم ہے. ابھی ہم لوگ جو ہیں جتنے دین کے کام آ رہے ہیں, میں سید حسن رضا شاہ صاحب ہیں, سید رضا شاہ صاحب گیلانی مرحوم دنیا سے تشریف لے گئے, سید کاموں والے اسی خاندان کے لوگ ہیں. میں انہیں کے پاس ٹھہرا تھا سوئٹزرلینڈ میں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ترکی کا بندہ ہاسپٹل میں تھا. تو سوئٹزرلینڈ والوں نے پوچھا کہ میرا رشتے دار, انہوں نے کہا ترکی میں میرا بھائی ہے, انہوں نے اس کو بھیجا کہ میرا بھائی مرنے والا ہے, 1-2 دن کے بعد مر جائے گا, تم اس کو آگے لے جاؤ, یا اسے لے جاؤ علاج لے جاؤ. وہ ترکی سے آیا تو شاہ صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ وہ بندہ تو وہ عبادت نہ منہ کر سکتا تھا. اس نے اس کے سراہنے بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا. 3 دن تک اس نے قرآن پڑھا. چوتھے دن وہی بندہ جس کو سوئٹزرلینڈ والوں نے کہا تھا اس کی لاش لے کر آتے, چوتھے دن اٹھ کر سیڑھیاں چڑھ رہا. اور سارے ڈاکٹر حیران تھے کہ اس شخص کو کیا ہوا. مسلمانوں, وہ تو ترکی سے چلا تھا, سوئٹزرلینڈ پہنچا اور اس نے ہاسپٹل میں قرآن پڑھا. تو 5 نمازوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے. یہ اسی لیے تمہیں کہا گیا کہ قیام فرض ہے, اور نماز جو ہے جس میں قرآن مجید جو ہے وہ فرض ہے. وجہ بولیا تمہیں پڑھا ہوگا کہ فرض ثابت ہو جاتا ہے سورۃ فاتحہ پڑھنے سے ہی. تو سورۃ فاتحہ کو بھی لازمی قرار دے دیا گیا, یعنی واجب. اب وہ واجب ہے, ہمیں رسول شاہی کی گفتگو میں نہیں جانا, یہ کیا ہے. تو جو تمہیں آسان لگتا ہے فقرؤ ما تيسر من القرآن, جو آسان لگتا ہے تم پڑھو. وہ جب تم پڑھو گے تو کیا ہوگا. اب تم بہت سے سن لو جتنے علماء بیٹھے ہو, کیونکہ علم تو پڑھتے ہیں ہمیں بڑی دیر کے بعد یہ چیزیں ملی, لیکن اگر تمہیں ابھی مل جاتی ہیں یہ چیزیں جو روحانی جو کہلاتی ہے, پھر آپ لوگوں کو یہ پڑھنا آسان ہو جائے گا. جو آپ جب پڑھ رہے ہیں جامعہ انڈیا کا سب سے نکما اسٹوڈنٹ ہوں, آپ بلیو کو مجھے مشہور نہیں ہو رہا, میں سب سے نکما ہوں. اتنا نکما ہوں کہ ڈاکٹر سرفراز حیدی صاحب کہتے ہیں پڑھ پڑھ پڑھ
को ना पढ़ाएंगे, उनके पास टाइम नहीं होता था। अल्लाह ताला करोड़ों और पूरे हज़रत नाज़िल फरमाए और उस रसूल ने मुझ पर एहसान किया मुझे पढ़ाने के लिए कि ये शख्स पढ़ जाए, खुद टाइम निकाल कर मुसलमान ना मुझे पढ़ाई। उसके बाद उस्ताद मोहम्मद साहब के पास, फिर बाकियों के पास मैं पढ़ता, फिर मैं हर साल क्लास टेबल आता रहा। तो भाई वो चीज़ पहले से मिल जाती तो और तवज्जो के साथ पढ़ते। तो जब उस्ताद की उम्र हो जाती है, लेकिन ये मेरा तरीका आज मैं आपको बताऊँ, दो चीज़ें मेरी जिंदगी में है, बाकी इतना ये मेरे पास नहीं है। मेरे उस्ताद जब छुट्टी करके जाते थे ना, जिनसे मैं पढ़ता था, गुरु शरीफ नूरुल मालवी रसूल शाही, वो कई शो स्टेशन से बैठते थे। मस्जिद में मैं और असलम को का साथ में मैं भाई जान गया था, वो दो मारते थे जाने के लिए मैं बुलाता था। तो मैं नंगे पाँव कई शो का सहन करती में उस्ताद को उस्ताद में छोड़ने के लिए जाता था। ये मेरे तरफ था, बाकी मुझे कुछ आए ना है, नंगूटा भी नहीं रहता था तो उस्ताद निकल आ जाए, उनकी किताबें उठा के नंगे पाँव में कई शो के स्टॉप पर कभी जावे नहीं जाओ तो जावे देखना, जावे दुनिया से चलता था, कई शो के स्टॉप पर मैं नंगे पाँव को छोड़ने जाता था और वो उस्ताद दुआएं करते थे। उनकी दुआओं की वजह से आज पूरी दुनिया में उन लोगों के पास पड़ा है, बड़े बड़े अल्लामा दुनिया में है, लेकिन उस्तादों की दुआओं का सदका है कि आज लोग मेरी आवाज़ को सुनते और मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं जनाब आपसे यही गुजारिश करूँगा, हमारे यहाँ तसव्वुफ में अदब 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 बस अदब ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। शैतान को तुम्हारी सारी किताबें आती हैं, वो तुम सुनकर जाओगे, बुखारी शरीफ तुम्हें नहीं आती, यहूदियों को आती बुखारी आती है। अमेरिका में कोर्स करवाया जाता है, यहाँ से बड़े बड़े उस्ताद जाते हैं, बड़े लोग जाते हैं, यहूदियों को आदि बुखारी फर्स्ट बुखारी को होती है, अमेरिका की लड़की है। तो यहाँ तुमने बुखारी पढ़ने को क्या हुआ, कुरान मजीद के कई सफारे तुमको याद है जुबानी, क्यों? इसलिए कि उन्होंने तुम्हें गुमराह करना होता है, वो बीच में से फिर चीजें ढूंढते हैं, वो चीजें निकाल के फिर लोगों को गुमराह करते हैं। तो भाई इस पे मान मत करो कि मुझे इतना कुछ आता है, मुझे इतना आता है, मान इस पे करो कि तुम्हें इश्क़ मुस्तफा कितना आ गया है, तुमने उस्ताद का एहतराम कितना आ गया है, इस पे मान करो, उसको नजर करते जाओ, फिर देखो दुनिया तुम्हारे कदम चुनेगी। मैं हमारे बच्चे जब मदरसे में पढ़ने लगते हैं तो शैतान आपने को तंग करता है, जब मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी तो काम करने लगता, छोड़ देती नहीं। अल्लाह ताला ने तुम्हारी जिम्मेदारी दे दी है, जब तक तुम कुरान पढ़ रहे हो तुम्हारे सारे मामलात की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है। अब आप लोग उलमा आपके सामने मुझे गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह है क्या है भाई, तुम्हें अनाथ पड़ा होगा ना, ये अल्लाह क्या है, उसने खुद से जिम्मेदारी ले ली अपने आप पे, रिस्क मेरे जिम्मे है और तेरे जिम्मे क्या है, बस तो मेरा काम कर। और दुनिया की बेवकूफी देखो, जिसको उसने अपने जिम्मे लिया था उसको इसने उस काम को अपने जिम्मे ले लिया और जो इसके जिम्मे काम था वो छोड़ दिया। तो इसलिए कभी भी शैतान आए इल्म को पढ़ो, खुदा की कसम मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, मैं यहाँ से बीए करके, जब मैंने इंडिया ने मुझे मैट्रिक करवाया, फिर मैंने फिर किया बीए किया, बीएड किया, ये सब अल्लाह ताला मुझे करवाता। अमेरिका में पहुंचा, मेरा मेरी इंग्लिश जहाँ की और थी वहाँ की होती थी, इतनी मुश्किल होती थी कि मुझे पसीने छूट जाते थे। मैं इंग्लिश अब मैं है इंग्लिश में अमेरिका देता हूँ, है दूसरी जुबान में उर्दू में देता हूँ, रेडियो में मेरा लेक्चर होता है। ये सब नजर है उस इल्म की और उस्तादों की कि जो उनकी मोहब्बत में, उनकी अदब में मैंने पढ़ा। आप लोग बहुत परेशान हो, अल्लाह ताला दौलत जो है वो इतनी भेज देगा क्या संभाल नहीं पाओगे, लेकिन शर्त ये है कि दीन को अल्लाह की रजा की खातिर पढ़ना है। आप पर फिर सरावर और रोज खुलते चले जाएंगे। मेरी आपकी बात सुनो तो मैं इजाजत चाहता हूँ, आप लोग अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ना जरूरी है, ये पढ़ना जरूरी है। लिहाजा याद रखिए, आप ये मत समझिए कि अल्लाह ताला जब डालता है फिर हमें हदायत ना पढ़ने की जरूरत क्या है, जरूरी पढ़ने की जरूरत क्या है, ये पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद फिर दरवाजे खुलते चले जाते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि तुम उस्ताद का अदब करो, उस्ताद का एहतराम करो, बुजुर्गों की इज्जत करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म दिया, मौला शेख खुदा को जब जज बना के भेजा था, तो आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा था कि मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं क्या करूँगा? तो मेरे नबी ने यूं हाथ रखा, ये तो आपको जुबानी याद है, हाथ रखा तो फरमाने लगे सब कुछ जो है वो मेरा सीना खुल गया, सारे इल्म आ गए। और यही हदीस हमें मिलती है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे तो अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत का तर्जुमा नहीं कर सकता, हाथ में तर्जुमा नहीं कर सकता, यही कह सकता हूँ दस्ते कुदरत रखा मेरे दोनों कंधों के दरमियान, मैंने उसकी ठंडक अपने दिल में महसूस की और हर चीज जो थी वो मुझ पर आया होगी। ये सुना तो है ना, ये हमारे उस्तादों के पास होती है। तो जब उस हाथ रख देते हैं बच्चे पे, अल्लाह ताला उसके बाहर को खोल देते हैं, फिर हर चीज उस पर आया हो जाती है। और यही टेक्नोलॉजी जो है वो आज अमेरिका यूज करता है। ये देख रहे हैं आप, इसको मैं टच करता जा रहा हूँ, ये खुलते जा रहे हैं, मुझे जो भी विंडो चाहिए होगी मैं खोलता जाऊंगा, ये खुल गई, ये हाथ लगाए, ये खुल गई,
میں جو کرتا جاؤں گا یہ ونڈو کھلتی جائے گی. یہ بالکل وہی ٹیکنالوجی ہے جو میرے نبی